Welcome to the last session of the world of flowers. So in this session we are going to discuss regarding the last part where we call it as a placentation, and after the part of placentation we are going to discuss two families, Solanaceae as well as a family Liliaceae. Okay, so with that our flower and inflorescence ends up. Okay, so let's go to the heading which is called as a placentation, and let's see the types of placentation that we observe in case of the flower, especially in the ovary. Okay, so let's look at the definition of placentation. Okay, so under this heading we are going to define it in this way: the arrangement of ovules within the ovary. The arrangement of ovules within the ovary is called as placentation. Okay, so how the ovules are arranged in the ovary, based on that we just define placentation. Then in the types, there are 5 different types of placentations. So what are those 5 types? Let's see them. So types of placentation. In these types, we have the first one. First one is called as a marginal placentation. Second is axial placentation. Third is parietal. Fourth one is the free central. And fifth one is basal. All these are the types of placentations that we observe in the plants, especially in the flowering plants. Then the arrangement of ovules, how the ovules are arranged in the ovary, based on that, as we have these 5 different types of placentations, let's look at them one by one. The first one is marginal placentation. So marginal placentation. Then what exactly is the marginal placentation? The ovules are arranged at the margin of the placenta. Such type of placentation is called as marginal placentation. We'll look at the diagram also. Diagram plus one example ನೋಡೋಣ. ಕೆಲವೊಂದು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ and you can observe in your home also, okay, regarding this type of placentation. So marginal placentation is nothing but the ovules are arranged at the margin of the ovary at a region where we call it as a suture. ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ we call it as a pod. ಅವು ಎರಡು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೂಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್, ವಿಲ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡಿಫೈನ್? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಅದಾವು. So how can we define this marginal placentation? So let's look at its name. So in the marginal placentation, what we define is the placenta forms a ridge now this placenta, it forms the ridge along the ventral suture, along the ventral suture, means at the end or ventral side, ventral suture of the ovary, and the ovules. Okay, now here the placenta forms the ridge along the ventral suture of the ovary, and the ovules are born on this ridge. Ovules are born on this ridge, and the ovules are born on this ridge, forming 2 rows.
into rows. Or the marginal placentation can be also defined in another terms. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯೂ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. The ovules are arranged at the margin of the ovary. The ovules are arranged at the margin of the ovary at a point called as a ventral suture. Such type of placentation is said to be marginal placentation. Now in this marginal placentation, ಈ marginal placentation ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗದ ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತ ನೋಡ್ತದ. So let us look at an example. This type of placentation is commonly observed in the plants like pea. Okay, the pea plants. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ? Now here it is arranged in this way. Look at this. ಒಂದು ಒಟಾಣಿ ಕಾಯಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಾಗ, ಕಾಳಲ್ಲ ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೊಪ್ಪಿ ಇರ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪಾಡ್ ಇಲ್ಲೇನು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಇದು ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೂಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೂಚರ್. ಸೂಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡಿರುವಂಥ ಭಾಗ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೂಚರ್. ಈ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೂಚರ್ಗೆ ಇದು ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಆನ್ ದ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೂಚರ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನ್. ಈ ಮಾರ್ಜಿನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಟಾಣಿ ಕಾಯಿ ಒಡೆದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಂಟರ್ದಾಗ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಕಾಳ ಒಂದು ದಂಡಿಗೆ ಹತ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಅದೇ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೂಚರ್, ಅದ ಮಾರ್ಜಿನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಓವ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಸೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓರಿ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಫ್ರೂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಸೊಪ್ಪು ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಳಗಡೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ವಾಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಸೀಡ್. ಇದು ನಾವು ಫ್ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ. ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಪಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಟೈರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆನೂ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಪಾಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಓರಿ. ಓರಿ ಒಳಗಡೆ ಓವಿಲ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ marginal placentation. Okay, so let's go to the second one. The second one is an axial placentation. Axial placentation. Then what is this axial placentation? When the placenta is axial, placenta is axial in this condition and the ovules are attached, and the ovules are attached to this axial part. So here the ovules are attached to it in a multilocular ovary. Now here, this type we observe in the plant like China rose. Example is a China rose, where we call it as a hibiscus also. Then tomato, and lemon. So here we observe such type of a placentation. Okay, now look at this part here. In the part of the axial placentation. In the axial placentation, how do we define it? Here there is an arrangement of what? Arrangement of the ovules, where they are arranged in the axial part. Then what is this axial part? Okay, so this axial, let's look at the diagram.
Okay, now if we look at this diagram here, this is how it looks. Okay, now at the center they are arranged, and look at the definition here. When the placenta is exiled and the ovules are attached in a multilocular, so this is one locule. Locule is a cavity in the ovary. Locule ಅಂದ್ರೆ cavity. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಲೋಕ್ಯೂಲ್ ಆರ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೋಕ್ಯೂಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಥರ್ಡ್ ಲೋಕ್ಯೂಲ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದಾವು? ದೀಸ್ ಆರ್ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್. ದೋಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫರ್ದರ್ ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಇಂಟು ವಾಟ್? ದೇ ಫರ್ದರ್ ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಇಂಟು ಸೀಡ್ಸ್. ಇವು ಸೀಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. Okay, so here in a multilocular ovary, the ovules are attached on the exile part. ಇದು ಮಲ್ಟಿಲೋಕ್ಯುಲರ್ ಒಳಗಡೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಡೆ ಇದ್ದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಲೋಕ್ಯುಲರ್ ಓವರಿ, ಅಂಡ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಚೈನಾ ರೋಸ್, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಂಡ್ ಲೆಮನ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಲೆಮನ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಲೆಮನ್ ಸೆಂಟ್ರದಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎ ನೈಫ್. ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೀಡ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎ ಶಾರ್ಪ್ ನೈಫ್. ಓಕೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓವಿಲ್ಸ್ ಏನು ಓರಿ ಒಳಗಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ see it in your home. Okay, after the part of the placentation you can just see it also, right? So this is regarding the part of the exile placentation. When the placenta is exiled, then the ovules are attached in a multilocular ovary. E ovules are multilocular. Locule is a cavity in the what? In the ovary. So in the multilocular cavity, the ovules are attached on the exile part, and hence such type of placentation is called as a exile placentation. So these are the two different types of placentations. Let's move on to the third one. Third one is parietal placentation. Okay, now parietal means the ovules are attached at the peripheral region on the inner wall of the ovary. Okay, so here the third one is parietal placentation. The parietal placentation, the ovules are attached to periphery in the inner wall of the ovary. Now here this is most important. Here the ovules are attached on the peripheral part. So such type of placentation is called as a parietal, and here we observe it in mustard and arginine.
So such type parietal placentation is generally observed. So in the parietal placentation, suppose if we look at its structure, so we find the holes here. ಪೆರಿಫೆರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈಡ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೈಡ್ ಇದ್ದ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಟ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಓವಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪೆರಿಫೆರಿ ಆಫ್ ದ ಓವರಿ. Such type of arrangement is called as what? Parietal. Parietal meaning peripheral side. So parietal ಅಂದ್ರೆ peripheral side arrangement ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this is observed in the mustard, ಸಾಸಿವೆ ಹೂವಿನ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿಮೋನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್, ಆ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬ್. ನೀವು ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಫ್ರೂಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಓವರಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಎ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫ್ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂದ ಓರಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ parietal means ovals are arranged on the peripheral side, on the inner wall of the ovary. ಇದು ಓರಿ ಒಳಗಿನ ವಾಲ್ ಇದು ಹೊರಗಿಂದ. ಸೊ ಔಟರ್ ವಾಲ್, ಇದು ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್. ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ನಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a peripheral placentation. Okay, or parietal placentation. So let's go to the next one, fourth one. Fourth one is a free central. Free central placentation. Now here in the free central placentation, the ovules mainly they are born on the central axis. So here when the ovules are born, where they are born on the central axis, on the central axis. Here the ovules are born on the central axis and septa are absent. Septa are absent. So such type of placentation is said to be free central placentation. Such type of free central placentation is observed in Dianthus and primrose. Okay, so such type of placentation is observed in Dianthus and primrose. Now here for this okay, so this is the free central. Free central ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಓವಿಲ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದಾವ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಪ್ಟಾ. ಸಪ್ಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ತಡೆಗೋಡೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಟಾ ಇಲ್ಲ, ವಾಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಅದ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಗದ. ಓಕೆ, ಓವಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಟಾ ಆರ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್. So such type of placentation is called as a what? Free central placentation, which is observed in Dianthus and primrose. Common ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಟೇಕ್ ಎ ಚಿಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಲೇಡ್ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಿರಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. అంటే చూడు, ಎಲ್ಲರೂ ಮಿರ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿ ತಿಂದಿರ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಮಿರ್ಚಿ ಒಳಗಡೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಚಿಲ್ಲಿ, ಕಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದಾವೆ, ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್. ಈ ರೀತಿಯೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ.
but here we are quoting the examples of your NCERT. As I am telling you, the examples which we have quoted here, these are your NCERT examples which will be asked for your objective, for your CET, for your NEET. So that's why it's not so easy to remember these examples, and only few examples, 1, 2 or 3 examples are given for each of these presentations. So you have to remember their names, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ CET and NEET ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ fourth type of presentation. Let's look at the last one. Last one is basal presentation. So as the name says, basal, the ovules are attached at the base of the ovary. Such type of placentation is said to be basal placentation. The placenta develops at the base of the ovary. The placenta develops at the base of the ovary. So such type of placentation is said to be basal placentation, where we observe it in certain plants like sunflower. Then, so when it develops at the base of the ovary and a single ovule is attached to it. Let us continue. And a single ovule is attached to it. Such type of placentation is said to be basal placentation. Now here, if we see such type of placentations, okay, so this is the basal placentation, where we observe it in sunflower, marigold. Okay, sunflower and marigold. Marigold biscuit alla. Marigold ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫ್ಲವರ್? ಚೆಂಡು ಹೂವು. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಬೇಸಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್. ದ ಓವ್ಯೂಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಬೇಸ್ದಾಗ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬೇಸಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹಿಯರ್. ದ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಡೆವಲಪ್ಸ್ at the base of the ovary and a single ovule, ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಓವ್ಯೂಲ್, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸೀಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಓವ್ಯೂಲಿಂದ ಒಂದು ಸೀಡ್ ಆಗ್ತದೆ, and a single ovule is attached to it. ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದಲ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಅದು ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್. ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಲಿಯಾಂಥಸ್ ಆನಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್. ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫ್ಲವರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ, ಇಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಸುತ್ತಲೂ ಫ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾವು, ಅವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಫ್ಲವರ್, ದೇ ಆರ್ ಫ್ಲವರ್. ಬಟ್ ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಎ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್. ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಆ ರೀತಿ ಕೂಡಿ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ basal placentation. And look at this placentation. Now here first one is what type of placentation? Marginal placentation, where the ovules are attached at the margin of the ovary. Second one is what type of placentation that we observed. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Exile placentation, where the ovules are in exile having what? Septa ಅಥವಾ compartments ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Ovules are attached at the exile part of the ovary ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Then third one is parietal placentation. Parietal meaning ovules are attached at the peripheral region. Fourth one is free central. Free central, the ovules are attached at the center without any septa. ಈ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಪ್ಟಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೋರ್ಸಾಕತ್ತೆ ನಾನು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಸೆಂಟ್ರಲ್, ಫ್ರೀಲಿ ಸೆಂಟ್ರದಾಗ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥವು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೇಸಲ್. ದ ಓವ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಓವರಿ. Such type of placentation is called as a basal placentation. Okay, so this is regarding the different types of placentations. So with this, let us move on to the last part. In the last part, we have the semi-technical descriptions. And after these semi-technical descriptions, we are going to study
the last two families, and with those two families we'll end up the chapter. So these semi-technical terms are the short forms to describe the characters of a flower. And there we have certain characters concerned to the flower where we call it as floral characters. Okay, so let's look at the heading, and the heading is said to be semi-technical description. Okay, now here we have the semi-technical descriptions of a typical flowering plant. Of a typical flowering plant. Okay. Now what are these? Short form ಅಂತ ಬರ್ತಾವು. ಈ short form ನ ನಾವು elaborate ಮಾಡಿ ಬರೀತೀವಿ. And these are the basics to write the floral formula and floral diagram. Okay, floral characters ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ, floral formula, floral diagram ಅಂತ ಬರ್ತದ. So for that this is needed. Okay, in case of the flowering plants. So let's look at them one by one. The first one is a BR. BR is a short form for bracteate. Okay. Second one is a K. Bracteate ಅಂತಂದ್ರೇನು? Flower is there. ಆ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಕ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಕ್ಟೇಟ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಾಕ್ಟೇಟ್. ಈ ಬ್ರಾಕ್ಟೇಟ್ ಈ ಬಿ ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಈ ಬ್ರಾಕ್ಟೇಟ್ ಟರ್ಮ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕೆ. ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್. ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ sepals. So it is the designation given by the botanist. K for calyx. Then third one, C is corolla. Corolla means petals. And fourth one is P. P is perianth. Perianth andra sepals ಮತ್ತು petals differentiation ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. We call those units, those part as perianth. ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು perianth ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Perianth is the main characteristic feature of a lily family. Okay. Then fifth one is A for apple, androecium. Then sixth one G, gynoecium. Okay, so it is the gynoecium. So we are using these terms. With respect to G, ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಫಾರ್ G ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ, G ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್, G ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವಲ್. ದೆನ್ ಏಟ್ ಒನ್ G ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಓವಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಓವಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ದೆನ್ ಈ G ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ NCERT ಅಗೇನ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಿಂಬಾಲ್. ದಿಸ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಲ್. ದೆನ್ this symbol is a female. Okay, ಇದು ಮೇಲ್ ಸಿಂಬಲ್, ಇದು ಫೀಮೇಲ್ ಸಿಂಬಲ್.
ದೆನ್ ಇವು ಎರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬೈಸೆಕ್ಸುವಲ್. ಬೋತ್ ಟುಗೆದರ್ ಎರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಬಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಬಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೌಂಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಇರೋದು. ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಬಾಲ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್. Actinomorphic flower, right? Then last one, percentage mark ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ zygomorphic. Suppose if there is percentage mark, it is zygomorphic. ಹಂಗಿದ್ರೆ actinomorphic flower ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್? ಅದು ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿನೋ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿನೋ? ಓಕೆ, ಇದು ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿನೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಿರಲಿ. ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ರೇಡಿಯಲ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ? ಎ ಬಾಜು ಬಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಫ್ಲವರ್? ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್. ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ? ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಇದು ಲಾಜಿಕಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸಿಂಬಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ಟು ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಸಿಂಬಾಲ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ಇದು ನೆನಪಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವು ಎರಡದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಂಬಾಲ್. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವ್. Presently the COVID situations, they are more active also. So that's why doctors active, actinomorphic. Okay, percentage ಅಂತ ಬಂದಾಗ zygomorphic. ಈ ರೀತಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಮಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್. ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು? ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೀವಿ. ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಸೆಪಲ್ಸ್ ಅದಾವು, ಎಷ್ಟು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅದಾವು, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಅದಾವು, ಎಷ್ಟು ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅದಾವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ರಫ್ ವರ್ಕ್. ಇದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಬ್ರಸಿಕೇಸಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಏನು ಬರೀದಿನ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ an example for this and let me give a character for this. Okay, now let me use one term. One symbol use ಮಾಡ್ತೀನಿ. Suppose if I am using a symbol, ಇದು first example ಅಂತ I am using this symbol. If I use this symbol, ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ? ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಾಲ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ ಎಲ್ಲದ ಇಲ್ಲದ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಬೈಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ದ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದ ಫ್ಲವರ್ದಾಗ ಅದಾವು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೈಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಸಿಂಬಾಲ್. Then after this, if I use K ಅಂತಂದ್ರೆ K ಅಂದ್ರೇನು? ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್. ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪಲ್ಸ್. ಸೆಪಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಸೆಪಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ 4 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ 5 ಸೆಪಲ್ಸ್, ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 5. K5 ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಆರ್ 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. C ಇಸ್ ಕರೋಲಾ. ಕರೋಲಾ ಎಷ್ಟು ಅದಾವು? 4 ಇದ್ರೆ 4, 5 ಇದ್ರೆ 5. ಓಕೆ, 5 ಅದಾವ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಸೆಪಲ್ಸ್ 5 ಅದಾವು, ಪೆಟಲ್ಸ್ 5 ಅದಾವು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್. ಆಂಡ್ರೋಶಮ್ ಅಂತ ಬರೋದು. ಆಂಡ್ರೋಶಮ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆ. ಇದು ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಿಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡಕತ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಂಡ್ರೋಶಮ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ 5 ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಂಡ್ರೋಶಮ್ ಅವು ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ 5, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 5. Then gynoecium, pistil,
ಓಕೆ, ಅವರ ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಗೈನೋಶಿಯಮ್ಗೆ ಜಿ ಅಂತ ಸಿಂಬಲ್ ಬರಿತೀವಿ. ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ? G1 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಎರಡು ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ G2, ಮೂರು ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ G3 ಗೈನೋಶಿಯಮ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಓರಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅದ. ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓರಿ ಬೇಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೋರಲ್ ಅಪೆಂಡೇಜ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಸೆಪಲ್ಸು, ಪೆಟಲ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಓರಿ ಬೇಸ್ ಆಗಿಂದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಓರಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್, ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಓರಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓರಿ. ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸುಪೀರಿಯರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವ್ದ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓರಿ. ಜಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಜಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಜಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓರಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್. ಏನಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ ಏನು? ದಿಸ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಈಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಅದಾವ? ಫೋರ್ ಸೆಪಲ್ಸ್. ಕರೋಲಾ 4. ಪೆಟಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 4. ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಓಕೆ ಎ ಎಷ್ಟು? 6. ಗೈನೋಶಿಯಮ್ ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಎಷ್ಟು? 2. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಓರಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಇರೋದು ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಜಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ. ಅಬೌವ್ ದ ಜಿ ಐ ಆಮ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಓರಿ ಏನಾಗ್ತದ? ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಓರಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಾಕತ್ತೀನಿ. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಲವರ್ ನೋಡೇ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇದೇನು ಬರೆಯಾಕತ್ತೀರಿ ಬಯಾಲಜಿದಾಗ, ಇದೇನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಹೆಡಿಂಗ್ ಸೆಮಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟಿಪಿಕಲ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫ್ಲವರ್ ನೋಡಿ ಬರೀತೀವಿ, ನಾವು ಬರ್ದಂಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗೆ ಬಯಾಲಜಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಜೀವಿಗಳು ಹೆಂಗದಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಾಕತ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ. ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಂಗೆ ಜೀವಿಗಳು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓ, ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಆ ಫ್ಲವರ್ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಕಲರ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಫ್ಲವರ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಲರ್ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ದ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್? ಹೂ ಹರಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿದ್ರಿ ಗಿಡದ ಹೂ ತಾನ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಫೇರಿ ಸ್ಟೋರಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಅವನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ದಾಗ ತೊಗೊಳಕತ್ತೀವಿ. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀತೀನಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಸದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಯಾವ ಫ್ಲವರ್? ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಬೈಲ್ಯಾಂಡ್ರಿ. ಹಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಬೇಡ್ರಿ. ಪ್ಲಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ದಿಸ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಏನಂತೀವಿ? ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್. ಅಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್. ಕೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್. ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೈ ವಾಟ್? ಸೆಪಲ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಅದಾವ? 5. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೆಪಲ್ಸ್ ಒಂದು ಟಚ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಪುಟ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇದೇನು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದು ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದನ ಐತೆ. ಸೆಪಲ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಂಜರದಾಗ ಹಾಕಿದಾಗ ನಾವು ಸೈಡ್ಗೆ ಏನು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಬಾರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಫ್ರೀ ಅಂತಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ 4 ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೀ. ಯಾಕೆ ಫ್ರೀ? ಸೆಪಲ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿಡಿ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕರೋಲಾ ಹೌ ಮೆನಿ? 5. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್.
Understood? Then androecium A 9 plus 1 10 9 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 9 ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದಾವು, ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಅದ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? 9 ಆರ್ ವಾಟ್ 9 ಆರ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್, 1 ಈಸ್ ಫ್ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ 9 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗೈನೋಶಿಯಂ 3 ಕಾರ್ಪಲ್ಸಸ್ ಅದಾವು, 3 ಅದಾವು, ಇವು ಫ್ರೀ ಅದಾವು, ಫ್ಯೂಸ್ ಅದಾವು. 3 ಬರೋದು ನಾವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಏನೋ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೀ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್? ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಪೋಕಾರ್ಪಸ್ಸು ಸಿನ್ ಕಾರ್ಪಸ್ಸು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಪೋಕಾರ್ಪಸ್ ಸಿನ್ ಕಾರ್ಪಸ್. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳಿ. ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸಿನ್ ಕಾರ್ಪಸ್, ಫ್ರೀ ಅಪೋಕಾರ್ಪಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಪಾರ್ಟ್, ದೂರ ದೂರ ಅದಾವ. ಇದು ಅಪೋಕಾರ್ಪಸ್, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿನಿ ಸಿನ್ ಕಾರ್ಪಸ್, ಜಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓರಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. The flower is said to be what? The flower is said to be actinomorphic, bisexual, having sepals 5 which are fused, petals 5 which are fused, stamens 10 out of which it is present in 2 bundles called as a diadelphous condition where 9 are fused, 1 is free. Ovary, superior ovary, tricarpellary, syncarpus, tricarpellary, recarpus, syncarpus, bracket fuse ಅದ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. ದ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್, bisexual, sepals 4 which are free, polysepalous, petals 4 which are free, polysepalous, stamens 6 which are free, polyandrous. Gynoecium is inferior and bicarpellary, apocarpus. ಅಪೋ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾರ್ಟ್, ಫ್ರೀ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಆಗದ? ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನೇನು ಬರೀತೀವಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ವರ್ಡ್ಸ್ನಾಗ ಬರೀಬೋದು. ನಾವು ವರ್ಡ್ಸ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಏನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬೈಸೆಕ್ಸುವಲ್, ಮೇಲ ಫಿಮೇಲ, ಒಂದ ಫ್ಲವರ್ನಾಗ ಐತೆ. ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಒಂದ ಫ್ಲವರ್ನಾಗ ಐತೆ, ಬೈಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪಿ. ಪಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೆಮಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಪಿ ಅಂತ ಏನಂತದ? ಪೆರಿಯಾ ಅಂತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲಿಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪೆರಿಯಾ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಅದಾವು? 6. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ, ಎಷ್ಟು ಅದಾವು? 6. ದೆನ್ ಜಿ ಗೈನೋಶಿಯಂ, ಎಷ್ಟು ಅದಾವು? 3. ಓಕೆ, ಜಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಡು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರಿ, ಟ್ರೈಕಾರ್ಪಲ್ಲರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀತೇನೆ, ಇದು ಹೊಸದಿರ್ತದೆ. 5th one, the flower is zygomorphic, bisexual, calyx 5 which are fused, corolla 5 which are fused, androecium 5. ಎ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಎ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ ಗಲ್ದೆ. ಈ ಆರ್ಕ್ ಏನು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಪೆಟಲ್. ಪೆಟಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದಾವು. ಮತ್ತೇನು ಹೊಸದು ಬಂತಂದಂತೀರಿ? ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದಾವು? ಪೆಟಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಪೆಟಲ್ಸ್, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ, ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. If the stamens are attached on the petal, it is called as epipetalous. Epi ಅಂದ್ರೆ above, petalous ಅಂತಂದ್ರೆ petal. ಅವಾಗ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. We put a arc. The arc represents that stamens are epipetalous. Androecium petals ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದಾವು ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥ ತೋರಿಸ್ತದೆ. So stamens are attached on the what? On the petals. Right. So this is how we are going to write it.
then gynoecium 3 fused G ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ superior ovary ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ರೈಟ್. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ we can go with the floral formula and floral diagram of what floral formula and floral diagram of Brassicaceae family na hogbodu. Then along with that we have two more descriptions, in ಎರಡು family descriptions iruvantavu. So those we'll see it in our coming classes. Okay, the last part. Okay, now for this I'll give you statement. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, okay, so first one, flower is actinomorphic, bisexual, sepals 5 which are fused, petals 5 which are free, stamens 5 and are free. Then ovary superior, tricarpellary and apocarpus. Now based on this statement, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು. ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ಮೀ, ಟು ಮೈ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ 9986133418, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ 2 ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, 2 ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಫ್ಲವರ್ is zygomorphic, bisexual, then sepals 5 which are free, then petals 5 which are fused, then stamens 10 which are diadelphous. ಎರಡು ಬಂಡಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ 5+5 5 ಆಗಿ 2 ಬಂಡಲ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್. ಓಕೆ, ಅದು ಡಯಾಡೆಲ್ಫಸ್ 5+1, ಓರಿ inferior, bicarpellary and syncarpus. Bicarpellary and syncarpus. So these are the 2 examples which I am giving you for the assignment part. Write the assignment. ಎರಡಕ್ಕೂ ಬರೀ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕಷ್ಟ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ, ಈ ಸೆಮಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ.
Okay, so here we end up our class, and in the last short session we'll just discuss it in the coming class. Thank you.